يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قد كفاني علم ربي، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، من سؤالي واختياري. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. أنا عبد صار فخري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، ضمن فقري واضطراري. يا تواب توب علينا، terimalah taubat-taubat kami. Ya Tawwab, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kepada kami, pandanglah kepada kami ya Allah, pandanglah kepada kami. Ya Ilahi wa Maliki, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali, Anta ta'lam kaifa hali. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا توب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak
ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir zunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Syafi'al Ummah. Assalamualaikum ya Musyaffa'. Assalamualaikum ya Mustafa. Assalamualaikum ya Murtada. Assalamualaikum ya Taha.
السلام عليك يا ياسين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مسلمين ومسلمات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memperkenankan kita dapat mengikuti bersama pengajian kita pada petang yang mulia lagi rahmat dan barakah ini, yang di mana kita masih lagi pada musim awalnya Muharram daripada tahun baru Hijrah 1422 Hijrah. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan dikurniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut roh kita semua, dan semoga semua kita dilepaskan daripada siksaan kubur dan hempetan kubur dan daripada azab kubur. Dan semoga Allah jadikan kubur kita semua daripada taman syurga yang diluaskan seluas mata memandang, dan dimasukkan bonbon syurga dalam kubur kita semua dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran kita semalam kita telah menyebutkan tentang bagaimana apabila seseorang itu dimasukkan dalam kubur itu, maka kita telah mengatakan bahawa kubur itu akan berkata-kata kepada orang yang dimasukkan dalam kuburnya. Kenapa? Kerana nak mengucapkan selamat datang kepada orang yang baru masuk dalam kuburnya, supaya mereka bergembira. Dan demikianlah langit dan bumi akan menangis kerana kematian orang yang beriman itu, kerana bekas-bekas tempat solat dia itu menangiskan kerana dah dia tidak ada lagi. Manakala langit pula akan menangis kerana amalannya sudah tidak diangkat lagi ke langit, dan rezeki dia sudah tidak lagi turun kepada dia. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, langit dan bumi menangis apabila matinya orang yang beriman. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada petang ini kita menyambung lagi dalam membicarakan tentang kubur sebagaimana yang sedang kita bicarakan, iaitu dalam pelajaran kita yang lepas, iaitu kita telah sampai kepada bab apabila kita menanam mayat ataupun telah dikuburkan mayat itu, maka hendaklah kita duduk sebentar di tepi mayat itu untuk kita bacakan talqin, untuk kita membacakan sedikit doa dan juga tasbih dan zikrullah. Begitulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mati seseorang kamu, janganlah dilambat-lambatkan lagi
segerakanlah dia kepada kuburnya. Dan bacakanlah suratul Fatihah di bahagian kepalanya dan penutup surah Al-Baqarah, iaitu daripada ayat Amanar Rasul sampailah akhirnya di sebelah kakinya. Itulah tentuannya kita bacakan Fatihah di sebelah kepalanya dan membacakan di penghabisan surah Al-Baqarah, iaitu Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih sampailah akhirnya, ya. Itu dibacakan di sebelah bahagian kakinya. Dan dikeluarkan daripada Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir dan juga Ibnu Mandah daripada Abi Umamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata ahadu min ikhwanikum," apabila mati seseorang daripada saudara kamu, maka setelah kamu ratakan kuburnya, maka hendaklah berdiri seseorang kamu di sisi kepalanya. Kemudian hendaklah dia mengatakan, "Ya fulan bin fulana," hai hamba Allah si fulan bin fulanah, bin kepada ibunya. Kemudian mayat itu pun mendengar dan dia menjawab. Kemudian diulang lagi nama dia, "Wahai fulan bin fulana," wahai kepada hamba Allah yang nama sekian, anak kepada ibu yang bernama sekian. Maka mayat itu akan mula duduk. Dan kemudian diulang lagi, "Wahai fulan bin fulana," wahai hamba Allah yang nama sekian, anak kepada ibunya yang bernama sekian. Maka mayat itu akan berkata, "Arsyidni wa rahimakumullah," berilah aku, ajarkanlah aku, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kita tidak menyedari dan kita tak dengar, ya. Jadi maknanya di sini dipanggilkan nama si mayat itu 3 kali. Jadi kali pertama dipanggil, mayat itu dengar. Dan kali kedua kita panggil, dia akan duduk. Kali ketiga kita panggil nama dia, dia akan berkata, "Ajarkanlah aku, semoga Allah merahmatimu." Tapi kita tak dengar. Maka begitulah kita pun berkata, iaitu orang yang hidup yang bacakan talqin pun berkata, "Ingatlah apa yang kau telah keluar daripada dunia ini, iaitu penyaksian tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya kau reda Allah sebagai Tuhan, dan kau reda Islam sebagai agama, dan kau reda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, dan Quran sebagai imam." Maka apabila diajarkan itu, diingatkan kepada si mati itu, malaikat Munkar Nakir yang di mana yang akan menyoal dalam kubur, mereka pun bila tengokkan mayat ini sudah diajar, maka dia pun berpegang tangan, malaikat Munkar dengan Nakir pegang tangan satu sama lain, kata, "Sudahlah, marilah kita balik. Nak soal apa lagi orang yang sudah diajar?" Jadi dah diajar, kita nak soal, dia dah tahu dah apa nak jawab. Jadi itulah, malaikat Munkar Nakir pun tinggalkanlah dia. Maka bertanyalah seorang, "Ya Rasulullah, kalau kita tidak tahu nama ibu dia, nak sebut anak ibunya nama siapa?" Maka Nabi kata, "Kalaulah kamu tak tahu nama ibunya, maka letakkanlah bin dia tu kepada ibunya yang pertama, iaitu Hawa." Bisa kata nama mayat tu Ali bin Fatimah, mak dia Fatimah. Tapi kita tak tahu nama mak dia. Kita tahu nama dia Ali bin Kasim. Habis ustaz nak kena sebut nama mak ke? Ya, kita sebut nama mak. Kita sebutkan Ali bin Hawa, macam tu. Sebab Hawa tu ialah ibu kita yang pertama. Itu kalau sekira di dalam alam roh, dia dikenali sebagai anak kepada ibunya. Kalau dalam dunia, kita dikenali sebagai anak kepada ayahnya. Kenapa ustaz kepada nama ibu? Sebab ibu tu garanti memang tu anak dia, kerana anak tu keluar daripada perut ibu tersebut. Ayah ni ialah memang itulah hukum syariat, bin ayah, binti ayah. Itu dalam masa hidup dunia. Kerana ayah ini kalau sekira maaf kata, ibu tu kalau ada bercampur berbagai, maaflah ya, dengan lelaki lain, kita tak tahu apakah dia anak kepada si Ali atau si Ahmad, Allahualam. Kita pun tak tahu.
Umpamanya lah ya. Jadi sebab itulah di sini kita binkan atau bintikan dia kepada nama ibu dia. Itu untuk roh. Kita bila nak memanggil dia si mayat yang dah mati ya. Jadi begitulah disunatkan dalam bacaan talqin itu. Jadi bacaan talqin ini sunat ya, bukannya satu bid'ah seperti mana dianggap oleh sebahagian orang. Ya, kalau siapa yang tak nak buat, terserah, tak ada apa-apa. Tapi ibu dan ayah yang meninggal, kalau anak dia berfahaman yang tidak mau baca talqin, kesianlah ibu ayah yang meninggal tu ya. Tak ada dapat bantuan daripada orang yang hidup itu. Sebab itulah kita yang masih hidup, ibu ayah yang sekarang masih hidup, didiklah anak kita tu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditunjuk ajarkan oleh alim-alim ulama kita daripada keempat-empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya, berpegang pada akidah Ahlus Sunnah, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Jangan ada fahaman-fahaman yang tak mau pegang mazhab, nak ambil pada Quran hadis saja. Ya, ulama kita pun ambil pada Quran dan hadis. Bukan kita buat reka-rekaan. Yang kita baca ni semua pun daripada riwayat hadis-hadis. Imma dia tu sahih, hasan ataupun daif. Tapi bukanlah maudhu' ataupun kita kata rekaan-rekaan. Tidak sama sekali. Na'udzubillah. Dan masuk kita dalam bicarakan bab, iaitu bab hempetan kubur. Jadi Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala yang telah menuliskan kitab Syarhus Sudur. Kitab ni bahasa Arab. Ada orang tanya nak beli kitab ni. Kitab ni saya tak beli di sini ya. Saya beli pun masa tu saya kita kata berziarah ke negeri Mesir. Atau maaf ke Damascus. Kitab ni saya beli di Damascus. Di Syria. Pada tahun 1999. Dah 21 tahun dah. 5 Disember 1999. Harga kitab ni murah je. Ya, lebih kurang $6 Singapura je. Tapi tak adalah nak jual kat sini ya. Jadi minta maaf sajalah. Ada orang tanya, Ustaz nak beli kitabnya Ustaz baca tu. Tak adalah ya. Tapi kitab yang akan kita dapat, kitab fikir tu. Kitab fikir yang tuan-tuan sudah letakkan order dan buat bayaran. InsyaAllah akan dapat nanti. InsyaAllah sekarang dalam cetakan. Mungkin hujung bulan ni dia selesai cetakan. Dan insyaAllah pada awal bulan 9, bulan depan, akan disampaikan ke tanah air kita insyaAllah ya. Jadi sabarlah sebentar insyaAllah. Siapa yang belum buat order, lebih baik buat order cepat supaya kita boleh membuatkan tempahan awal. Kalau tidak, nanti cepat habis kitabnya itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita punya internet ini ada terputus. Jadi kalaulah sekiranya tengah-tengah saya mengajar ni ada terputus internet dan kita punya live telecast ini terputus, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tunggu sekejap dalam setengah minit, dalam 40 dalam setengah minit ataupun 3/4 minit, tak sampai 1 minit lah ya. Kalau dah sampai 1 minit, maknanya saya akan matikan dan saya akan buka sekali lagi. Jadi kepada anda yang mengikuti pengajian ini, kalau berlaku terputuslah live telecast ni, maka sabar sekejap dalam setengah minit, dalam paling lama 1 minit. Kalau tak ada, maknanya tutup dan buka lagi. Dan insyaAllah saya akan sambung lagi sekali. Jadi semalam berlaku terputus internet ya, tengah-tengah saya mengajar ni kuliah. Jadi saya minta para jemaah ya memahami, kadang ini internet ni pun kadang-kadang canggih-canggih pun, kadang ada juga dia punya kelemahan dia ya. Apa nak buat ya, itu dunia tuan-tuan ya. Baik, begitulah dalam Imam Ahmad, seorang ulama hadis dan juga ulama mazhab, iaitu Imam Ahmad dan Imam Hakim dan Imam Tirmizi. Dan Imam Baihaqi telah mengeluarkan sepotong riwayat daripada Huzaifah bin Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu jenazah. Apabila sampai di perkuburan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk sebentar di sisi perkuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat-lihat mata pemandangannya tu ke kubur, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dihempit orang mukmin dalam kuburnya, sehingga kan kalau dia ada pakai tali pinggang di badan pun, tali pinggang tu akan putus.
Kenapa? Kerana hempetan dalam kubur itu. Manakala kalau orang yang tak beriman ataupun na'udzubillah orang yang maksiat, dipenuhkan kubur dia itu dengan api. Itu keadaannya dalam kubur, tuan-tuan ya. Itulah orang mukmin, dia dihempit dalam kubur. Tapi kalau orang yang tak beriman, maka akan dipenuhkan kuburnya itu dengan api. Dan demikianlah daripada riwayat Imam Ahmad dan Hakim dan Tirmizi dan Imam Tabarani dan Imam Baihaqi, banyak kita hadis yang keluarkan sepotong hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, apabila telah selesai dikebumikan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu seorang sahabat, salah seorang pemuka daripada kalangan Ansar. Ansar tu orang Madinah, di kota Madinah. Beliau ni meninggal ataupun wafatnya pada masa selepas peperangan Parit. Jadi waktu beliau meninggal itu, dibukakan langit terang cerah sekali. Dan demikianlah pula, iaitu malaikat-malaikat sebanyak 70,000 malaikat turun. Masya Allah. Hebat, luar biasa dia. Dan begitulah Nabi SAW tanya kepada Jibril, apa yang terang benderang ni? Maka Jibril kata, inilah dibuka pintu langit untuk menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'az. Dia seorang kekasih Allah. Ya, sahabat Nabi SAW. Maka apabila setelah dikebumikan dia, Nabi SAW pun duduklah di tepi perkuburan dia. Nabi pun bertasbih panjang. Nabi tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat-sahabat lain pun ikutlah sama. Bacalah sama-sama subhanallah, subhanallah. Mana Nabi baca tu kuat. Jadi sahabat-sahabat dengar. Jadi sahabat-sahabat pun ikut. Jadi di sini boleh kita berzikir. Bahkan baik. Dan kemudian Nabi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Lama pula Nabi takbir. Sahabat-sahabat lain pun ikut sama-sama Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dah selesai semua. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami lihat kau bertasbih tadi? Nabi SAW pun bersabda, tadi aku nampak mayat ini dihempit dalam kuburnya. Mayat ini dihempit dalam kuburnya. Jadi dengan bertasbih kita tu, berzikir tu, maka Allah Ta'ala pun lapangkan kuburnya. Masya Allah. Ini sahabat yang mulia, yang di mana waktu dia meninggal, langit cerah, terbuka cahaya pintu-pintu langit. 70,000 malaikat turun dan bergegar tiang arash Allah. Begitulah dalam riwayat lain daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaitu sahabat ini Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, yang di mana dia waktu dia meninggal, tiang arash bergegar dan dibukakan pintu-pintu langit dan turun 70,000 malaikat untuk menyambut dia. Itu pun dihempit dalam kuburnya. Tapi sekejaplah dihempit, kemudian dibuka kembali, diluaskan kembali kubur dia. Jadi di sinilah alim-alim ulama pun berkata, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, kalaulah sekira seseorang itu dilepaskan daripada hempitan kubur, Sa'ad bin Mu'az inilah orang yang lebih utama dilepaskan daripada hempitan kubur. Tapi dia yang disambut oleh 70,000 malaikat pun dihempit dalam kuburnya. Allahu Akbar. Kalau kita ni tuan-tuan ya, macam manalah? Siapalah kita ni kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi ya, yang sudah terjamin syurga. Jadi kalau gitu, Ustaz, kita pun kena hempit dalam kubur ke? Yalah, begitulah apa yang nak dikata. Memang itu caranya. Sebagaimana Allah SWT perlakukan. Maka ditanyalah kepada Nabi SAW, kenapa pula Sa'ad bin Mu'az yang begitu mulia, kemudian dihempit dalam kuburnya? Nabi SAW memberikan jawapannya ialah kerana dia beringan sedikit di dalam bahagian kebersihan, kesucian daripada buang air kecil. Bukanlah selalu, kadang-kala dia tak beres buang air kecil dia. Jadi adalah sikit tu, ada yang dia tersangkut lagi najis dia tu, tapi dia salat. Jadi itulah kemungkinannya, itulah menjadikan sebab kenapa dia dihempit dalam kuburnya.
Patut macam dia tu tak ada apa-apa lagi. Dah tentu-tentu ahli syurga. Tapi begitulah sedikit masa dia. Awal-awal masuk, dia kena hempit. Dan ini yang disebut oleh Nabi kita SAW. Jadi kalaulah sekiranya ada orang yang boleh selamat daripada hempitan kubur, kata Nabi lah, maka sepatut-patutnya orang inilah yang patut dapat kelepasan daripada hempitan kubur. Siapa dia? Iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Begitulah dalam riwayat lain pula Nabi SAW menyebutkan kisahnya putrinya Zainab binti Rasulullah. Nabi SAW ada 4 orang anak perempuan. Iaitu siapa dia? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah meridai ke semua mereka. Jadi Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi SAW, meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW setelah kebumikan dia, Nabi duduk di sisi kuburnya. Nabi duduk dalam keadaan sedih. Dalam keadaannya sedih. Dan Nabi SAW mendongak ke langit. Kemudian Nabi tengok ke kubur. Kemudian Nabi SAW bertambah sedih lagi. Dan kemudian tak berapa lama kemudian, Nabi SAW pun senyum lebar, gembira. Kemudian kami tanyalah kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami lihat engkau sedih, kemudian lepas tu engkau gembira. Nabi pun mengatakan, aku tadi melihat kubur disempitkan, menghempit kepada Zainab. Dan maka aku pun merasa sedih dan aku berdoa kepada Allah agar diringankan akan putriku itu. Tetapi setelah dihempit itu, maka dilapangkanlah pula dia, ya. Jadi begitulah dia, tuan-tuan. Kubur pun menghempit juga putri Nabi bernama Zainab. Masya Allah, ni hadis diriwayatkan Imam Tabarani. Dan begitu juga putri Nabi Ruqayyah. Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Ruqayyah ni isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Begitulah juga setelah Nabi mengkuburkannya, menanamkannya, maka Nabi duduklah di sisi kuburannya dengan wajah yang sedih. Kemudian lepas tu nampak pula gembira Nabi SAW. Begitulah juga Nabi menceritakan bahawa kubur tadi menghempit anak aku. Kemudian aku berdoa pada Allah, dimudahkan dan dibukakan, dilapangkan. Dan Alhamdulillah dilapangkan kubur itu, ya. Dan kehempitan kubur itu dapat didengari oleh seluruh makhluk melainkan jin dan manusia saja yang tak dengar. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Jadi begitulah, tuan-tuan dan puan-puan, kehempitan kubur ni nampak suatu perkara yang akan berlaku pada orang-orang yang dikebumikan dalam kuburnya. Tapi di sini bagaimana kubur itu menghempit? Maka dalam riwayat lain bahawa kubur itu akan menghempit sekira-kira tulang belulang dia berhempit antara satu sama lain. Allah. Jadi kalau kita ni, tulang-tulang kita bertembung antara satu sama lain. Walaupun dia orang yang salih. La yanju min daqtil qabr salihun wala talihun. Tak akan terlepas daripada hempitan kubur orang yang baik, yang soleh, ataupun orang yang derhaka. Semua akan rasa. Dan tak ada beza antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Semuanya akan merasakan. Cuma orang Islam, orang yang beriman, orang beramal soleh, hempitan itu sekejap saja. Adapun orang yang na'udzubillah yang tak beriman, dia akan terus merasakan kesempitan itu, na'udzubillah. Jadi orang beriman apabila dia masuk dalam kuburnya itu hempit dia sebentar, kemudian melapangkan dia balik. Kalau dia orang beriman yang beramal soleh. Allahu Akbar. Jadi kenapa Ustaz ada hempitan kubur walaupun orang yang soleh? Jadi di dalam riwayat Imam Hakim dan Imam Tirmizi menyebutkan sebabnya. Antara sebabnya ialah sebagai untuk nak menghapuskan saki-baki dosa yang masih ada. Jadi dia orang saleh, tapi ada sikit-sikit, orang kata campur sana campur sini, ya, kotor sikit sana kotor sikit sini. Jadi nak bereskan, nak habiskan.
Hari itu kita dah baca hadis tentang apa yang akan dirasakan kesakitan waktu mati. Ini pun macam tu juga. Nak dibersihkan terus. Walaupun dia orang saleh. Ataupun maka dengan kita kata dihempitkan kubur itu untuk diberikan dia pahala yang bertambah lagi. Masya Allah. Tetapi tak lamalah orang yang saleh itu dihempit kuburnya. Tetapi lepas itu dia didapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ya? Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kubur tu akan menghempit orang yang dimasukkan ke dalamnya. Cuma orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, walaupun dia dihempit dalam kuburnya, maka dia akan dilepaskan dia itu daripada hempitan kubur kerana kasih sayang Allah. Manakala orang yang maksiat, yang derhaka atau yang tak beriman, dihempitkan kuburnya itu dengan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini pernah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Dalami daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai masalah hempitan dalam kubur. Maka ditanya, "Ya Aisyah," Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, inna aswata munkar wa nakir fi asma'il mu'minin." Sesungguhnya suara malaikat munkar nakir yang menjadi soal dalam kubur itu didengar akan dia dalam telinga orang-orang yang beriman, seperti mana kita katakan celak di mata. Maknanya dekat sangat dengar. Ya. Orang beriman tu maknanya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Dan demikian juga, sesungguhnya hempitan dalam kubur bagi orang beriman tu, Nabi menceritakanlah ni, sepertilah hempitannya ibu yang memeluk anaknya. Allah. Dengar ni, lega sikit kita. Maknanya ibu ni, dia sayang anak dia, dia peluk kan? Peluk tu bukan makna seksa. Peluk tu makna sayang. Dia Allah sayang, mak sayang, anak mak. Nampak tuan-tuan? Ibaratnya bumi pun sayang pada orang mukmin. Bumi ni kita berjalan atas dia. Tapi kita sujud, kita semayang, kita buat yang baik. Jadi bumi tu dia pun sayang pada kita. Dia peluk kita. Ustaz, bumi nak peluk tak mau. Yalah, itu dah adatnya. Itu sudah lumrahnya. Tapi bukanlah sebagai satu seksa, tapi sebagai satu rahmat Allah. Manakala orang-orang yang meragui ketuhanan Allah, na'udzubillah min zalik, bila dia dihimpit oleh kubur, sepertilah batu yang jatuh atas telur. Batu atas telur, apa jadi? Pecahlah. Terhimpit pecah. Itulah dia, na'udzubillah min zalik. Jadi tak adalah, ia bukanlah satu penyiksaan. Penyiksaan itu bagaimana? Bagi mereka yang na'udzubillah, yang dosa dan maksiat. Kita pun tak tahu. Kita pun banyak dosa juga. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon dengan rahmat dan belas kasihan-Mu. Dengan berkat syafaat Nabi kami, janganlah Kau siksa kami dalam kubur kami, ya Allah. Kami tahu dosa kami banyak, ya Allah. Kami tahu amalan kami tak ada yang sempurna, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Janganlah Kau siksa kami dalam kubur kami, ya Allah. Kami semua akan mati, ya Allah. Kami semua akan masuk dalam kubur, ya Allah. Seluaskanlah kubur kami seluas semata memandang. Masukkanlah bauman syurga-Mu dalam kubur kami. Demikian juga kubur ibu ayah kami, mertua-mertua kami, guru-guru kami, dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah, tuan-tuan, ya. Maka berkata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, faedah ni satu faedah. Berkata sebahagian alim-alim ulama, sesiapa yang melakukan dosa, ya, maka balasan dia itu seperti mana yang telah kita dengarkan tadi, tetapi dapat dihapuskan dengan 10 sebab. Dapat dihapuskan dia punya akibat dia ataupun dia punya siksaan dia dengan salah satu daripada 10 sebab. Sebab pertama, dia bertaubat taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Tuhan kamu akan menghapuskan sekalian kesalahan kamu. Mudah-mudahan ya, taubatlah nasuha tuan-tuan ya. Tiap-tiap hari istighfar, jangan lupa. Baca astagfirullah, astagfirullah. Kalau boleh pagi, petang, jangan lupa. Kalau boleh 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu paling minimum lah tu. Bagus kita jadikan basahkan lidah kita dengan astagfirullah, astagfirullah. Ingat ya. Dan yang kedua ialah dengan dia memohon ampun. Pertama bertaubat. Kedua mohon ampun. Mohon ampun tu astagfirullah lah. Taubat tu maknanya kalau sekira dosa besar. Kalau dosa kecil, dia diampun dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar, dia tak diampun melainkan dengan taubat. Itu beza sikit. Taubat dengan istighfar. Istighfar minta ampun, taubat pun minta ampun. Tapi istighfar ni apa-apa dosa yang sengaja, tak sengaja, yang terlihat, yang terdengar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tetapi kalau taubat tu, kalau orang tu buat dosa besar, na'udzubillah. Itu dia kena taubat nasuha, janji pada Allah, tak mau lagi ulang lagi. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi kalau orang yang ada buat salah, taubatlah segera pada Allah. Jangan tunggu dah tua, nanti aku dah pencen, nanti aku dah habis lagi, aku tak kerja, nanti aku pergi ke Mekah. Mekah pun dah kena tutup sekarang. Sekarang kita taubat, jangan tunggu-tunggu. Dan yang kedua ialah kita istighfar pada Allah. Dan yang ketiganya ialah kita mengamalkan amal-amal kebaikan. Kerana Allah Ta'ala kata, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kerana sesuatu kebaikan itu menghapuskan akan dosa. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, atbil hasayyatul hasanat. Ikutkanlah setiap kesalahan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita dah buat satu salah, cepat-cepat kita buat satu kebaikan. Kebaikan itu dengan kita istighfar, dengan kita baca tasbih, dengan kita baca selawat, dengan kita mengalihkan sesuatu yang menyakitkan manusia di tengah jalan, kita tepikan dia ya, kulit pisang apa kita tepi, itu semua merupakan kebaikan. Bercakap yang baik kepada saudara kita, apa khabar abang, kakak, apa khabar baik, itu semua merupakan kebaikan. Yang keempat ialah dia dicubai oleh Allah, diuji oleh Allah dengan musibah dalam dunia dia. Dalam dunia kita ni lah, kita diuji dengan sakit, kita diuji kerana gaji kita kena potong. Ini sebenarnya ujian Allah ni, nak hapuskan kesalahan kita. Walaupun tercocok jarum selumbar kat kaki kita, itu pun ada tujuannya untuk nak ampunkan dosa kita. Masya Allah. Jadi kalau terkena sesuatu musibah, kita jangan komplain, jangan mengadu-ngadu orang. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang beriman. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman tu orang yang sabar, ialah orang yang bila terkena sesuatu musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah dan semua kami akan balik pada Allah. Jangan kita mengadu-ngadu, aku susah lah, pergi jumpa orang, aku sakit lah, aku ni dalam masalah lah. Tak payah susah mengadu-ngadu orang. Mengadu pada Allah Ta'ala saja. Ya? Yang kelima, ialah bahawa dia dihempit dalam kuburnya, sebagaimana yang dah kita sebut tadi, juga untuk menghapuskan saki baki dosa dia. Di kubur ni kita nampak, tadi Ustaz cakap bahawa hempit kena kubur tu dahsyat, takut. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Na'udzubillah, api neraka. Jadi mudah-mudahan kalaulah tersakit kita waktu sakratul maut, itu Allah nak hapuskan kesalahan kita. Kalaulah terhempit kita dalam kubur, itu Allah nak hapuskan lagi saki baki dosa kita. Ataupun yang keenam, dilepaskan dan diselamatkan dan dihapuskan dosa-dosa dia itu dengan doa daripada saudara-saudara dia daripada yang mukminin. Sebab tu bila kita doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan, muslimin lelaki dan muslimat perempuan, yang hidup dan yang mati. Jadi mereka ni pun dapat. Siapa yang dapat? Orang yang tak tinggal sembahyang. Kalau yang tinggal sembahyang,
sembahyang 5 waktu yang fardu, dia tak dapat doa daripada orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin, apa lagi kalau anak-anak dia pula khusus pula doakan, ya Allah ampunkanlah ayahku, ya Allah ampunkanlah ibu aku, ya Allah, alhamdulillah. Atau kawan-kawan dia yang khusus, marilah kita bacakan tahlil kepada kita punya member ni dan meninggal ni. Marilah kita kumpul. Mari. Jadi kita pun doakan untuk dia, buat tahlil, kita doakan. Itu pun satu keuntungan besar tu. Dan yang ketujuh, di antara yang menghapuskan kesalahan kita supaya jangan terkena dengan azab yang lebih berat, ialah hadiah pahala daripada orang-orang yang hidup. Hadiah pahala. Kita baca tahlil tu, dah habis penghabisan kita baca doa, ya Allah sampaikanlah pahala-pahala yang kita baca daripada surah Yasin, daripada ayat suci, daripada subhanallah tasbih, daripada la ilaha illallah tahlil, dan daripada ya Allah, daripada istighfar, ya Allah sampaikan pahala ni kepada almarhum si fulan bin si fulan. Alhamdulillah. Pahala. Ustaz, kita bukan anak yang si mati, sampai ke pahalanya. Keempat-empat imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, walaupun ada sikit-sikit perbezaan pendapat, tapi pada umumnya mereka bersetuju sampai pahala tu kepada si mati, walaupun bukan anaknya si mati sekalipun. Ya, ada juga dalam mazhab Imam Syafi'i, ada juga 1-2 ulama yang berpendapat tidak sampai, iaitu seperti Imam Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam. Izzuddin bin Abdul Salam ulama besar. Tetapi setelah dia meninggal dunia, ada orang bermimpi kepada dia. Wahai Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, bagaimana pendapat engkau tentang sampai pahala kepada si mati oleh orang-orang yang hadiahkan dia, bukan daripada anak-anak si mati? Dia pun menjawab, aku dah tersilap dalam pandangan aku itu. Serupanya yang benar ialah sebalik daripada apa yang aku katakan. Jadi itu kena percaya tak percaya tak apa. Tapi pokoknya ulama-ulama majoriti, jamhur ulama daripada semua 4 mazhab ni bersetuju bahawa hadiah pahala daripada orang beriman yang hidup kepada si mati sampai. Jadi kita baca tahlil, baca Yasin, kita adakan bacaan-bacaan Quran dan sebagainya kepada si mati, insya-Allah sampai dengan berahmat dan juga dengan ihsan Allah SWT. Dan demikian juga dihapuskan dosa orang beriman itu supaya tidaklah dikenakan azab yang lebih berat lagi, ialah dengan dia menghadapi kesukaran dalam berlakunya hari kiamat. Jadi hari kiamat ni ialah dahsyat tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Ya, bertembung bumi, langit, bulan, bintang semua. Tapi kalau tak sampai pada hari kiamat pun, maknanya sekalian malapetaka yang terkena sekarang COVID-19 ni, ataupun macam-macam lagi penyakit-penyakit lain, ini semua sebagai nak kafarah, nak menembuskan, nak menghapuskan dosa-dosa kita masih tertinggal. Dan yang ke-9 ialah dia mendapatkan syafaat daripada Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ni syukurlah pada Allah kerana kita ni jadi umat Nabi yang paling mulia, yang paling tinggi. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dijanji oleh Allah Taala. Apa dia? Allah Taala bersumpah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti akan Tuhanmu memberikan kau ya Muhammad, beri pada engkau hingga engkau reda. Apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la arda, aku tidak akan reda kalau ada seorang daripada umatku dalam neraka. Allah sayang Nabi kepada kita, tuan-tuan, ya. Nabi tak akan reda, tak akan puas hati. Dan kalau macam tu, apakah kita akan dapat syafaat Nabi? InsyaAllah, selagi mati beriman, mati kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dia, InsyaAllah kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab itulah kita kena banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir sekali,
terhapusnya dosa kita itu ialah dengan mendapatkan rahmat daripada Allah. Dialah Arhamur Rahimin, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab tu kita baca tadi awal-awal kelas kita baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Wahai Tuhan Arhamur Rahimin, Arham yang paling kasih sayang atas sekalian yang kasih sayang. Mana tak ada siapalah lebih daripada Allah, tak ada. Sehingga kan sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak supaya semua umatnya masuk syurga, Allah Taala kata kepada Nabi, "Ya Muhammad, kau ambillah, kau buatlah keputusan kau sendiri." Nabi kata, "Tidak. Engkaulah Tuhan, kerana Engkaulah Arhamur Rahimin." Tak ada siapa lagi yang lebih kasih sayang. Nabi sayang pada umat, betul. Tak ada siapa yang lebih sayang kepada umat lebih pada Nabi sayang pada umat. Mak, ayah, suami, isteri, anak, tak ada siapa sayang kepada kita lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita. Tak ada siapa lebih lagi. Tetapi lebih dari Nabi ialah Allah Ta'ala. Dia lebih kasih sayang lagi kepada hamba-hamba dia. Ustaz, kalau Allah Ta'ala lebih kasih sayang kepada kita, kenapalah diturunkan COVID ni? Kenapa diturunkan penyakit? Kenapa disusahkan kita? Habis kenapa kena himpit dalam kubur? Habis kenapa panas nanti di padang mahsyar? Tuan-tuan dan puan-puan, kasih sayang Allah itu supaya kita selamat dan bersih dari sekian dosa. Kita sayang baju kita. Baju ni baru beli, tapi dah kotor. Nak buang? Sayanglah. Habis nak masuk lemari? Kotor lah, tak boleh. Nak buat apa? Basuh dulu. Jadi Allah basuh kita. Basuhnya Allah dosa kita kerana sayang pada kita. Jadi dah bersih, baru dimasukkan dalam syurga. Subhanallah tuan-tuan. Allah Maha kasih sayang. Sehingga dalam hadis Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan beberapa kitab hadis lain menyebutkan, orang yang terakhir sekali keluar daripada syurga, the last person, dengan syafaat Nabi SAW dia keluar. Kemudian Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, pergilah kau masuk ke syurga. Dia pun tengok pada luar, ya Allah, syurga dah penuh dah. Allah Ta'ala gambarkan dia, seolah syurga dah penuh dah. Dah penuh ya Allah, dah tak ada lagi tempatnya aku nak boleh masuk. Dia balik pada Allah. Allah kata, pergi lagi tengok. Pergi lagi sampai kali ketiga. Dia dah balik lagi pada Allah. Dia kata syurga dah penuh. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, nak tak aku beri kau syurga lebih daripada besarnya dunia ini 10 kali ganda. Ada riwayat sebut 2. Ada riwayat hadis sebut 10. 10 kali ganda. Hamba Allah ni the last person yang keluar daripada neraka nak masuk syurga kata, ya Allah, janganlah kau perli aku pula. Maknanya kau jangan main-mainkan aku pula. Kenapa? Dahlah aku ni orang the last person keluar pada neraka. Kau nak bagi aku syurga 10 kali ganda pada dunia. Maka Nabi SAW apabila menceritakan hadis ini, Nabi menceritakan kita ni, Nabi pun tersenyum lebar. Kenapa? Nabi ketawa senyum. Nabi kalau ketawa tak keluar suara tuan-tuan. Tapi senyum lebar. Nampak gigi garam dia. Sehingga sahabat-sahabat tengok Nabi gembira. Gembira kenapa? Rahmat Allah. Manusia yang the last person keluar pada neraka, syurga dia 10 kali ganda lebih besar. Besar pada dunia. Bukan besar pada rumah kita. Bukan besar pada negeri kita. Tak ada, tak main lah. Besar pada dunia 10 kali ganda. Itu the last person. Gambarkan kalau orang yang awal masuk syurga, yang pertengahan masuk syurga, tak tahu macam mana lagi besar. Allahu Akbar. Allah sayang kita tuan-tuan. Allah sayang. Jadi jangan kita ingatkan Allah Ta'ala turunkan azab ni, susahkan kita. Allah Ta'ala nak aniaya kita. Tidak. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Tidaklah Tuhan kamu berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Allah tak zalim. Allah sayang kita.
Sebab tu Allah Ta'ala bagikan kesusahan ni untuk nak hapuskan dosa kita, nak insafkan kita, nak sedarkan kita. Dan kerana kita ni terlalu lama dah, maaf kata, hayal dengan kita kerja, sibuk. Akhirnya kita pun dah lalai daripada Allah. Belajar agama pun dah tak ada. Kemudian zikir pun tak ada masa. Nak baca selawat pun tak ada masa. Nak baca Quran tak ada masa. Itulah. Allah ingatkan balik. Dunia tak ke mana. Kau akan mati. Kau akan tinggalkan. Kau akan masuk kubur. Alhamdulillah, berkat dengan COVID ni pula, kita boleh baca pula hadis-hadis tentang kubur. Kalau tidak, mana kita nak baca hadis tentang kubur? Ustaz pun sibuk juga. Nampak? Jadi, Alhamdulillah, ustaz pun tak ada kerja, duduk kat rumah. Ustaz pun boleh buka kitab. Bolehlah kita berkongsilah. Ilmu ni milik Allah, bukan saya punya. Allah Ta'ala yang punya ilmu. Tapi kita dapat berkongsilah apa yang ulama-ulama kita dah tuliskan untuk kita. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Jadi, apakah amalan yang dapat selamatkan kita daripada terhempit dalam kubur? Tadi kita dah sebutkan ada 10 cara. Tapi itu secara umum lah. Maupun hempitan kubur ataupun hempitan di Yaumul Qiyamah. Tetapi ada lagi amalan yang lain. Dikeluarkan daripada Abu Naim daripada dalam kitab Al-Hilya, iaitu Hilyatul Awliya. Di mana daripada Abdullah bin Syakhir mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas lah, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca, banyakkan baca. Dalam masa sakit dia dan dia pun mati, maka dia tidak akan terkena fitnah kubur. Mana tak kena azab kubur. Dan dia terselamat daripada hempitan kubur. Ini dia tuan-tuan. Dan kemudian diangkatkan akan jenazah dia oleh malaikat-malaikat. Kita nampak orang angkat, tapi malaikat pun angkat sama jenazah dia. Sampailah dia dibawa kepada, selepas pada kubur dia nanti, dibawa dia untuk siap bawa sembrang jembatan Siratul Mustaqim, dan sampailah ke pintu syurga kelak. Allah. Ini kelebihan surah Qul Huwallahu Ahad, tuan-tuan. Itu antara zikir yang bagus, selain pada baca istighfar, selain pada baca selawat Nabi SAW, selain pada baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca surah Qul Huwallahu Ahad. Sebab surah Qul Huwallahu Ahad ni 1/3 Quran. Kita baca sekali seperti 1/3 Quran. Kita baca 3 kali seperti kita khatam satu Quran. Jadi surah Qul Huwallahu Ahad ini jadikan amalan. Ustaz, kita nak baca ni pagi ke petang, tak kira masa. Pagi, petang, malam, kita buat zikir lah. Baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali pagi, 10 kali petang, pamunya. Kalau dapat lebih lagi bagus. Dan ada seorang sahabat Nabi SAW, waktu dia meninggal dunia, terbuka pintu langit, terang menerang. Cahaya. Dan turun malaikat ramai. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, apa jadi ni? Nabi pun tak tahu apa sebab ni. Jibril kata, hari ini seorang daripada sahabatmu meninggal dunia dan dia banyak membaca Qul Huwallahu Ahad. Nampak tuan-tuan? Qul Huwallahu Ahad tu bagus. Jadi kalau jemaah-jemaah haji, jemaah umrah, selalu saya nasihatkan, di dalam kita tawaf tu, kita ada 7 pusingan. Setiap satu pusingan kita isilah satu zikir. Selawat, satu pusingan. Istighfar, satu pusingan. Kemudian baca tasbih, satu pusingan. Kemudian baca Qul Huwallahu Ahad, satu pusingan. Masya Allah. Banyak demi ganjaran dia. Macam tu juga waktu dia sa'i. Selain pada doa-doa tu, dia bacalah zikir tu. Itu semua amalan yang baik. Allahu Akbar. Itu Qul Huwallahu Ahad, tuan-tuan, ya. Amalkanlah insya-Allah. Dan begitu pula dikeluarkan daripada Ibn Abi Dunya dalam membicarakan tentang hal kubur, mengatakan daripada Walid bin Amr mengatakan, telah sampai kepada kami berita bahawa perkara yang pertama sekali yang akan didapati oleh mayat dalam kuburnya, perkara yang pertama sekali ialah kaki dia tu akan bergerak. Kaki dia akan bergerak. Kemudian ditanya kepada mayat tu, bertanya, kaki dia yang bergerak tu, ada yang menggerakkan dia lah, ada yang menggerakkan dia. Siapa engkau ni yang datang menggerakkan kaki aku ni? Katanya, akulah amalan kau. Masya Allah. Amalan kita datang kepada kita dalam kubur kita. Masya Allah.
Dan demikian juga diriwayatkan kepada Ibn Abi Dunya daripada Yazid Ar-Riqashi mengatakan telah sampai pada kami bahawa mayat itu apabila telah dibaringkan di kuburannya, maka datanglah amalan-amalan dia mempertahankan dia. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan amalan tu bercakap. Amalan kita sekarang, kita semayang, kita puasa, zikir, dia jadi seperti satu bentuk tubuh, badan, dan dia boleh bercakap. Kemudian dia pun berkata, wahai hamba Allah, sekarang kau seorang diri dalam kubur, telah terputuslah daripada engkau sekalian keluarga, sahabat andai, dan tak ada siapa yang bersama engkau dalam kubur ini sampai hari kiamat, melainkan kamilah jadi teman kau. Itulah dia tuan-tuan. Amalan kita lah jadi teman kita. Sebab tu Nabi SAW telah bersabda, yatba'ul mayyit salasah, yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Mengikut mayat itu 3 perkara. 2 balik dan 1 yang kekal dalam kubur. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Balik keluarga dia, balik harta dia. Harta tak ikut dah. Kita keluar rumah saja, harta kata bye-bye, rumah kita kata bye-bye, kereta kita kata bye-bye, aku tak ikut kau ya. Kemudian keluarga kita hantar sampai kubur, dah hantar kita dah tanam dalam kubur, dia pun balik. Yang tinggal dalam kubur, amalan kita Allah. Tuan-tuan pilihlah. Nak amalan yang baik ke ataupun tidak. Na'udzubillah min zalik. Begitulah daripada riwayat Imam Atta' bin Yasar mengatakan, apabila mayat itu telah diletakkan dalam kuburnya, maka amalan dia itu akan datang ke sebelah kanan dia. Dan amalan itu akan mengatakan, aku adalah amalan kau. Maka kata si mayat ini, mana keluarga aku, mana anak-anak aku, mana family aku, mana kawan-kawan aku. Maka katalah amalan ini, kau telah tinggalkan keluarga kau, anak-anak kau, kawan-kawan kau semua. Kau telah tinggalkan di belakang, dah tak ada lagi. Dan tidak ada siapa yang akan masuk dalam kubur kau ni sekarang ni, melainkan aku saja. Itu amalan dia lah. Maka berkatalah mayat ini, Allah, alangkah baiknya kalau aku melebihkan, utamakan kau, iaitu amalan daripada keluarga aku. Sekarang keluarga aku semua sudah tinggalkan aku, yang ada hanya kau saja seorang, iaitu amalan dia. Jadi amalan yang baik, beruntunglah. Amalan yang tak baik, rugilah. Maka dengan sebab itulah di sini, ya, apabila seseorang tu ya beramal, permohonan daripada Allah Ta'ala, selamatkanlah dalam kubur. Tetapi amalan kita ni pun tak tentu lagi dapat selamatkan kita. Walaupun kita buat yang baik, kalau ada riak, ada megah, ada ujub, pun tak diterima Allah. Tapi kita mohon pada Allah, supaya amalan kita tu menjadi barakah dan syafaat, dan diterima Allah, menjadi syafaat untuk kita dalam kubur kita. Allahu Akbar. Diriwayatkan pada Ibn Abi Dunya daripada Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, apabila mayat dimasukkan dalam kuburnya, datanglah amalan solehnya berhimpun dan membela dia. Apabila datang azab nak mendatangi mayat itu, maka Al-Quran datang. Ya, azab nak datang pada kepala, Al-Quran datang di kepalanya. Pergi. Quran dia selamatkan mayat ini. Dan apabila azab nak datang di belah kaki dia, maka ibadat dia, qiyamul lail dia, tahajud dia tu akan halau. Pergi. Ini jangan kau kacau orang ini. Maka apabila azab nak datang kat tangan dia, maka datang pula sedekah dia. Dia punya sedekah yang dia buat, amalan bersedekah pada orang, halau. Pergi. Ini orang kau jangan kacau aku. Jangan kacau dia ni. Dan apabila azab tu nak datang ke sebelah mulut dia dan perut dia, maka puasa pula datang, protect dia. Pergi. Orang ini dalam hidup dia puasa, dan dia beribadat. Jangan kacau dia. Begitulah salat, dan demikianlah pula sabar. Sabar, ibadat sabar ni kerana kita susah, kita sabar, dia standby. Sabar pun kata, aku tengok kalau ada apa-apa kekurangan daripada kita punya tuan kita, mana mayat ini, aku akan datang bela dia. Jadi itu makna sabar, standby saja. Jadi amalan tu menjadi, kita kata, membela kita
dan memprotek kita daripada azab kubur dengan izin Allah Ta'ala juga. Itu rahmat Allah, tuan-tuan. Kalau Allah terima ibadat kita tu, itu rahmat Allah. Tapi kalau Allah tak terima, na'udzubillah. Sebab tu selalu lepas sembahyang kita minta Allah terima ibadat kita. Walaupun ibadat kita ada compang-camping, ada salah silap. Sebab tu kita kena belajar. Ya, kita jangan sembahyang, tapi belajar buat sembahyang tak ada. Yang kita buat salah silap nanti, Allah Ta'ala tak terima pun tak guna juga. Sebab tu kena belajar, ya. Jadi begitulah orang-orang yang amal soleh, maka ibadat dia akan datang untuk membela dan mendefendkan dia, untuk mempertahankan dia. Dan tidak ada lagi lah keluarga dia, anak-anak dia yang datang untuk membela dia. Maka apabila sudah ada keadaan demikian, maka dikatakanlah kepada si mayat ini, barakallahu laka, Allah berkatkan kau dan selamatlah kau, tidurlah kau seperti tidurnya seorang yang nyenyak. Maka tidurlah dia senyap, tak sedar. Bila berlaku kiamat, kiamat sekejapnya, dia rasa tidur macam 10 minit, tapi mungkin dah 1000 tahun, mungkin dah 2000 tahun. Allahu Akbar. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Rahman. Ampunkanlah kami, ya Rahim. Ampunkanlah ibu ayah kami. Ampunkanlah sekalian guru-guru kami, mertua-mertua kami. Ampunkanlah suami atau isteri kami yang telah kembali padamu. Ampunkanlah sekalian adik-beradik kami yang telah kembali padamu. Ampunkanlah pakcik-makcik kami yang telah kembali padamu, ya Allah. Ampunkanlah sekalian murid-murid kami, pegawai-pegawai kami. Ampunkanlah sekalian mereka yang mengikuti pengajian pada petang ini, dan kaum keluarga mereka dan sanak saudara mereka semua, ya Allah. Ampunkanlah sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, kami beriman dengan janji-Mu. Kami beriman bahawa neraka adalah benar, syurga adalah benar. Kami beriman bahawa mati adalah benar, kubur adalah benar. Kami beriman bahawa yaumul mahsyar adalah benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di waktu akhir umur kami, dengan kau berikanlah kami ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Izinkanlah Rasulullah menyambut roh kami ketika berpisah dari jasad kami. Izinkanlah Rasulullah menyambut kami dalam kubur kami, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami berkumpul di bawah panji-panji Nabi kami di yaumul mahsyar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama ibu ayah kami, isteri suami kami, anak-anak kami, ibu bapa kami, datuk nenek moyang kami semua, ya Allah, dan guru-guru kami, ya Rahman. Ya Allah, kami mohon padamu, selamatkanlah kami dan semua keluarga kami dan semua umat Islam daripada azab kubur, dan jauhkanlah kami semua daripada musibah, bala dan bencana dalam hidup dunia ini, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dan kurniakanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, kami mohon padamu sekalian kebaikan yang ada pada COVID-19 ini, dan kami mohon lindung denganmu, ya Allah, daripada sekalian kejahatan yang ada dalam COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, semua kami yang ada dalam program ini mempunyai berbagai hajat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami yang baik dunia dan akhirat, ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita petang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yalah, kalau ingatkan mati, kita semua akan mati, tapi kita minta pada Allah. Allah Maha Arhamur Rahimin. Kita ingat tuan-tuan, Allah Arhamur Rahimin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walau bagaimana banyak dosa kita sekalipun, jangan putus asa. Sentiasa kita letakkan kepercayaan, Dialah Tuhan yang penuh kasih sayang. Apa yang kita dengar daripada sekalian azab dan kecelakaan yang kita dah sebut tadi, itu pun sebagai rahmat Allah Ta'ala juga, untuk nak Allah hapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kalau kita dapat bersihkan dengan kita minta ampun, mudah-mudahan tak payah lagi kena azabnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar sebagai penutup pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat yang kita baca 10 kali. Mudah-mudahan mayat kita disambut oleh Rasulullah SAW dalam kubur. Mereka yang belum lagi dapat ijazah, saya ijazahkan untuk amalkan selawat ini, dan selawat ini boleh diambil daripada FB saya insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada masa lapang, insya-Allah malam ini jam 9 malam saya akan menyampaikan kuliah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuliah keagungan Rasulullah SAW hanya 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad. Ya, jadi siapa yang ada kelapangan silakanlah. Sekian saja dari saya. Maaf zahir batin apa-apa kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.